만드는 언론 여긴 국민 라디오. Two porpoises came around the boat, and he could hear them rolling and blowing. He could tell the difference between the blowing noise the male made and the sighing blow of the female. "They are good," he said. "They play and make jokes and love one another. They are our brothers like the flying fish." Then he began to pity the great fish that he had hooked. "He's wonderful and strange, and who knows how old he is," he thought. "Never have I had such a strong fish, nor one who acted so strangely. Perhaps he is too wise to jump. He could ruin me by jumping or by a wild rush. But perhaps he has been hooked many times before, and he knows that this is how he should make his fight. He cannot know that it is only one man against him, nor that it is an old man. But what a great fish he is! And what will he bring in the market if the flesh is good? He took the bait like a male, and he pulls like a male, and his fight has no panic in it. I wonder if he has any plans, or if he is just as desperate as I am." 밤새 돌고래 2마리가 배 주위로 와서 노인은 그들이 뒹굴고 물을 내뿜는 소리를 들을 수 있었다. 그는 수컷이 만들어내는 물 뿜는 소리와 암컷의 한숨 쉬듯 물을 내뿜는 소리를 구별할 수 있었다. "좋은 녀석들이야." 그가 말했다. "녀석들은 놀고 장난치면서 서로 사랑한단 말이지. 저 녀석들도 날치와 마찬가지로 우리의 형제들이야." 그러나 그는 자기가 낚은 큰 고기를 가엾게 여기기 시작했다. "대단하면서도 이상한 녀석이야. 나이는 몇 살이나 먹었을까?" 그는 생각했다. 저렇게 힘이 세면서도 이상하게 행동하는 고기를 결코 낚아본 적이 없지. 아마 너무 영리해서 뛰어 올라오지 않는 건지도 몰라. 날뛰거나 미친 듯이 돌진하면 녀석은 날 엉망으로 만들 수 있어. 하지만 어쩌면 전에도 낚싯바늘에 걸려본 경험이 많이 있어서 이런 식으로 싸워야 한다는 걸 알고 있는지도 모르지. 녀석은 알 리가 없어. 한 사람만이 자신을 맞서고 있다는 것과 그 사람이 늙은이라는 사실을 말이야. 그래도 정말 대단한 녀석이야. 살코기 질이 좋다면 시장에서 얼마나 벌어다 줄까. 녀석은 사내답게 미끼를 물었고 사내답게 끌어당기면서 싸움에도 겁먹은 기색이 없지. 녀석에게 어떤 계획이 있는 건지 아니면 나처럼 녀석도 절박한 상태인 건지가 궁금하군. 안녕하세요. 영어로 만나는 고전 노인과 바다의 곽유정입니다. 곽유 선생님 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 현재를 살아가는 우리에게는 노인과 바다가 정말 고전 중의 고전. 그래서 이 작품을 쓴 해밍웨이는 너무나도 위대한 작가로 여겨집니다. 하지만 노인과 바다 작품이 쓰여졌을 당시에는 그의 소설이 최악의 혹평을 받고 독자들로부터 외면을 받아서 어떤 출판사도 그 작품을 출간하려 하지 않았다고 하는데요. 네, 이때 노인과 바다를 싣기로 한 라이프지에서 명망 있는 작가인 제임스 미치너에게 서평을 의뢰했고 때마침 작가 미치너는 6.25 전쟁에 참전 중이었습니다. 그래서 그는 전쟁이 진행되고 있던 한국의 어느 외진 산골
멀리 포성이 들리는 참호 안에서 노인과 바다를 읽은 소감을 보내왔다고 하는데요. 바로 그 글이 작품 노인과 바다가 세상으로 알려지는 데 중요한 역할을 했고 책으로 출간된 노인과 바다는 미국 대륙과 유럽을 휩쓴 후 노벨 문학상을 받게 되었습니다. 이런 배경을 알고 나니까 이 작품과 우리나라의 인연이 참 흥미롭다는 생각을 하게 되면서 더욱 친근하게 느껴지기도 하는데요. 한국의 어느 산간지방 해병대 초소 불빛 밑에서 노인과 바다를 감명 깊게 읽었을 한 작가를 떠올리며 오늘 부분 함께 감상해 보겠습니다. During the night, 밤중에 밤사이에 two porpoises came around the boat. P-O-R-P-O-I-S-E. porpoise. porpoise는 돌고래, 작은 고래. two porpoises came around the boat. 돌고래 두 마리가 배 주위로 왔다. And he could hear 그리고 그는, 즉 노인은 들을 수 있었다. them rolling and blowing. 그들이, 즉 두 마리의 돌고래가 뒹굴고 물을 내뿜는 소리를. During the night, two porpoises came around the boat and he could hear them rolling and blowing. 밤새 돌고래 두 마리가 배 주위로 와서 노인은 그들이 뒹굴고 물을 내뿜는 소리를 들을 수 있었다. He could tell the difference. 여기서 tell the difference 하면 차이점을 분간하다, 차이를 구별하다 라는 표현인데요. 그는 차이점을 구별할 수 있었다. 그리고 the difference between A and B 하면 A와 B의 차이가 되죠. 그럼 어떤 차이를 구별할 수 있었는지를 볼게요. Between the blowing noise the male made 수컷이 만들어내는 물 뿜는 소리와 and the sighing blow of the female. 암컷의 한숨 쉬듯 물을 내뿜는 소리를. He could tell the difference between the blowing noise the male made and the sighing blow of the female. 그는 수컷이 만들어내는 물 뿜는 소리와 암컷의 한숨 쉬듯 물을 내뿜는 소리를 구별할 수 있었다. They are good, he said. 좋은 녀석들이야. 그가 말했다. They play and make jokes 녀석들은 놀고 장난치면서 and love one another. 서로 사랑한단 말이지. They are our brothers, 저 녀석들도 우리의 형제들이야. like the flying fish. 날치와 마찬가지로. Then he began to pity the great fish. 그러나 그는 큰 고기를 동정하기 시작했다. 가엾게 여기기 시작했다. that he had hooked. 자기가 낚은 큰 고기를 불쌍하다고 생각했습니다. He's wonderful and strange. 대단하면서도 이상한 녀석이야. And who knows how old he is? 나이는 몇 살이나 먹었을까? He thought. 그는 생각했다. Never had I had 결코 낚아본 적이 없지. such a strong fish, 저렇게 힘센 고기를. nor one who acted so strangely. 또한 저렇게 이상하게 행동하는 녀석을. Never have I had such a strong fish, nor one who acted so strangely. 저렇게 힘이 세면서도 이상하게 행동하는 고기를 결코 낚아본 적이 없지. Perhaps he is too wise to jump. 아마 너무 영리해서 뛰어 올라오지 않는 건지도 몰라. He could ruin me 녀석은 날 엉망으로 만들 수 있어. by jumping or by a wild rush. 날뛰거나 미친 듯이 돌진하면 말이야. But perhaps he has been hooked many times before. 하지만 어쩌면 전에도 낚싯바늘에 걸려본 경험이 많이 있어서 And he knows that this is how he should make his fight. 이런 식으로 싸워야 한다는 걸 알고 있는지도 모르지. He cannot know 녀석은 알 리가 없어. that it is only one man against him, 한 사람만이 자신을 맞서고 있다는 것과 nor that it is an old man. 그 사람이 늙은이라는 사실을 말이야. But what a great fish he is. 그래도 정말 대단한 녀석이야. And what will he bring in the market? 시장에서 얼마나 벌어다 줄까? If the flesh is good, 살코기 질이 좋다면 말이지. he took the bait like a male, 녀석은 사내답게 미끼를 물었고 and he pulls like a male, 사내답게 끌어당기면서 and his fight has no panic in it.
have a panic 하면 공포감을 갖는다는 말이니까 have no panic 하면 두려움이 없다, 겁내지 않다. And his fight has no panic in it. 싸움에도 겁먹은 기색이 없지. I wonder if he has any plans. 녀석에게 어떤 계획이 있는 건지 궁금하군. Or if he's just as desperate as I am. 아니면 나처럼 녀석도 절박한 상태인 건지가 궁금해. 안드로이드 폰을 사용하시는 청취자분들께서 방송을 들으시는 동시에 본문을 편하게 보실 수 있도록 영어로 만나는 고전 공식 어플이 탄생했습니다. 와! 네. 네, 베타 버전 테스트 중에도 많은 분들이 찾아와 주셔서 별점 리뷰 남겨주셨던데요. 정말 감사드립니다. 플레이스토어에서 영어로 만나는 고전 또는 이를 줄여서 영만고를 검색하시면 쉽게 찾으실 수 있고요. 다운로드 후 응원 별점 그리고 응원 리뷰 많이 달아주세요. 특별히 여러 가지 환경적인 어려움들로 인해서 영어 공부를 할 수 없었던 친구들을 생각하며 만들었으니까요. 혹시 주위에 그런 친구들이 있다면 영만고 어플을 소개해 주시면 좋겠습니다. 그럼 남은 하루도 힘차게 보내시고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. See you! 국민 라디오 팟캐스트 응원하는 가장 쉬운 방법 아시나요? 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 국민 라디오 팟캐스트 널리 알리는 가장 쉬운 방법. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 기억하세요. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기.